Hello dear students. So we were discussing about the chlorination of methane. Let us see the reactivity. So we have seen the reaction and the mechanism of chlorination of methane. So now let us see the reactivity or reactivity rate of reactivity of halogens with the alkane, that is, so as discussed earlier, so the fluorination of alkane, so fluorination reaction with an alkane is violent and it takes place in an uncontrollable manner. So and then comes the chlorination. Chlorination is very fast. So comparatively for the bromination, so it takes place less steadily comparing to iodination. Iodination is very slow and it takes place in a reversible, it takes place as a reversible process, that is, so fluorination is very violent, so while reacting with the alkane, and then comes the chlorination, and comparing to this, bromination is less and the iodination takes place very slowly, and therefore it takes place as a reversible reaction. So only that we carry out, the reaction we carry out is the chlorination and the bromination. So fluorination is nothing but when a fluorine molecule is exposed with the alkane. In the same way, when alkane is exposed with the chlorine, and that process is called as chlorination. That means chlorine will be replaced by or exchanged with the hydrogen of the alkane. So in the case of bromination, hydrogen is replaced by the bromine atom, and whereas in the case of iodination, so the hydrogen will be replaced by the incoming iodine atom. So this is the reactivity of halogen. So this is an important concept for you for the objective also. So now the reactive rate of different hydrogen of alkanes, different hydrogens that is present in the alkane. So that is, the tertiary hydrogen is more reactive comparing to that of secondary hydrogen, comparing to that of primary hydrogen. What I mean is, so if you consider a compound, let me take propane. So this is an alkane, propane tagolva, and I perform chlorination here in the presence of sunlight, that is HNO. So now we have here the hydrogen the present is primary hydrogen, and here the hydrogen present is secondary hydrogen, because this carbon is attached with only one carbon atom, so this carbon becomes primary carbon atom, whereas this carbon atom is attached with the two other carbon atoms. So if the carbon atom is attached with the two other carbon atoms, then such carbon will be a secondary carbon atom, and this again becomes the primary, since it is connected with the only one carbon atom. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೂ ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. One is by the replacement of this hydrogen, so it becomes CH3, CH2. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬದಲು ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CH3 ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದರೆ CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬದಲು ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಈಗ, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂತು. And here now the replacement of this hydrogen, that is secondary hydrogen, and even before you have studied that the tertiary carbocation is more stable comparing to that of secondary and comparing to that of primary. So therefore, so we have two hydrogens here.
in which one hydrogen is replaced by the chlorine atom. So CH ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ Cl ಆಗುತ್ತೆ, CH2 ಇದ್ದದ್ದು Cl ಆಗುತ್ತೆ, and then this hydrogen remains same, so it becomes CH3 and plus HCl. So these two products are formed, but the more stable product will be this one, because this product is obtained by the replacement of the secondary hydrogen. So this is how the reactivity. So if you consider a tertiary carbon atom, carbon which is attached with the 3 carbon atoms, so in that case, so the hydrogen which is attached with the tertiary carbon atom will be more reactive for such substitution reaction comparing to that of secondary, comparing to that of primary. ಸೊ ಆಲ್ಕೇನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗದೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬದಲು ಕ್ಲೋರಿನ, ಬ್ರೋಮಿನ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ಸೊ ಈಥೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ CH3 ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 chloropropane and 2 chloropropane as the product. So out of which the 2 chloropropane is more stable. The reason is that the chlorine is hydrogen, so secondary hydrogen is replaced by the chlorine atom. So this is about the reactivity. So the rate of reactivity of halogen with the alkane goes in this order. So the decreasing order will be fluorine is more reactive comparing to that of chlorine, comparing to that of bromine, and comparing to that of iodine. And whereas in the case of the hydrogens which is attached to the alkane is the tertiary hydrogens are more reactive. That means it is easily replaced by the halogens comparing to that of secondary, comparing to that of the primary. So this is about the halogenation reaction. And now let us see the isomerization. So you have heard this, the word isomers. Isomerization. What actually isomer is? So isomers will be having the same molecular formula, but they will be different in their physical and chemical properties. So now how can we obtain isomers from the reactant? So that is, when unbranched or when unbranched alkenes, or they can also be called as straight chain alkanes or open chain hydrocarbons, when they are made to react with anhydrous aluminum chloride, or else we can say it as when unbranched alkanes are made to react with anhydrous aluminum chloride and HCl. So at a temperature of 573 Kelvin and around 35 atmospheric pressure, isomerization takes place so as to form a branched alkane. ನೋಡುವ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So when N alkane, so N alkane is nothing but straight chain alkane, or it can also be called as unbranched. Example ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So the example for N alkane is
ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಪೆಂಟೇನ್, ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ದು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಈ ಎನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್. ಹೈಡ್ರಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ HCl. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 570 573 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 35 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಐಸೋಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಇಸ್ ದ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ನೋಡುವ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ CH3 CH2 CH2 CH3, so this is N-butane, isn't it? When this is made to react, ಇದು ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ANHY, aluminum chloride in the presence of HCl, 573 Kelvin and 35 atmospheric pressure. ATM ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಈಗ ಐಸೋಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ N-butane ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2-methyl ಪ್ರೋಪೇನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ನ ಬದಲು ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಐಸೋಮರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ CH3 CH CH3. ಸೊ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ unbranched hydrocarbon or unbranched alkane into a branched alkane is called as isomerization with the same number of compounds, with the same number of carbon atoms. So ಇಲ್ಲಿ 4 carbon atom ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 2 3 4 carbon atoms, and we have hydrogen here, 10 hydrogen here, we have the same number of. So with the formula C4H10, so we have converted unbranched or open chain alkane into a branched one. ಇಲ್ಲಿ branching ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that process is called as isomerization. So that is when N-alkane or unbranched alkane is made to react with this is compulsory to write, so that is anhydrous aluminum chloride and HCl. So at a temperature of 573 Kelvin with 35 atmospheric pressure, isomerization takes place or isomerizes to give unbranched, so branched alkane. So this is 2-methyl propane, or the other word for this is isobutane. So that's what. So in the case of isomerization, the process of isomerization, a molecule with proper molecular formula will be converted into, so that a straight chain will be converted into a branched chain. So the isomer of the starting material. So this is the thing. So if you consider N-butane, let us take N-hexane as a product, that is CH3 CH2 CH2, 6 carbon atoms, CH2 CH2 and CH3. So 3 6. So this is straight chain, so the name N-hexane, open chain alkane. And again the treating with the same reagent, that is anhydrous aluminum chloride in the presence of HCl gas. So 573, so temperature is represented by delta. So the isomers of this compound is formed, that is branching takes place. ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್
pentane and 3-methyl pentane. Let us see that. CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3 and CH3, CH, CH3. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಇದೆ isomer. So these are the two products that is formed by the isomerization of N-hexane. So this is 2-methyl pentane, and this is the branching occurs at third position, so the name is 3-methyl pentane. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು HCl ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನಿಂದ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರ ಐಸೋಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಮೆರೈಸೇಷನ್. So we have seen the two examples. The isomer of N-butane is 2-methyl propane or it is isobutane. ಸೊ ಒಂದು ಐಸೋಮರ್ ಇಂದ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಮರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನಿಂದ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ branching. So this is N-hexane. So these are the two examples for isomerization reaction. And now let us see the next reaction, that is combustion. Combustion ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು. So combustion is nothing but when any substance is made to react with oxygen or air, so that is called as combustion. So when alkane are made to react with air, excess of air or oxygen, so the alkane is completely oxidized so as to form carbon dioxide and water. So ಈ reaction ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮುಂಚೆ. So let me take methane as an example, and it is reacted with oxygen or air. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So this will be called as RHS, right hand side, and this will be called as left hand side. So the number of atoms that is present on the both side needs to be same. So ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So this is wrong. So the formula of water is H2O. So by putting the number here, stoichiometric numbers, coefficient ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ, ಅದು ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2H2O. So while this kind of reaction takes place, combustion, so when alkane is burnt in the presence of oxygen or air, so complete oxidation takes place so as to form carbon dioxide. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್
liberation, so that is H, energy, very large amount of energy around it is energy kodudu, so that is minus 890. ಅದನ್ನು ಸೊ ಕಲಿತೀರಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ, ಇಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್. So therefore, so this is about the, therefore these alkanes are used as fuels. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ, ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್, the formula is C4H10. So when it is made to react with the oxygen or air, so carbon is oxidized to form oxygen jothe reaction agbekadre, so it forms carbon dioxide, and again the hydrogen that is present will be oxidized, that is addition of oxygen takes place so as to form water. So now you need to balance the LHS and RHS. We have carbon, 4 carbon atoms. So ee kade eshtu baribeku nanu carbon na, so we need to put 4 here. And then so the last oxygen and balance madudu, hydrogen eshtiದೆ 10 ಇದೆ. so hagidre hydrogen 2 irudu, inneshtu agbeku 10 agbeku anta helidre, so you need to put 5 here, so it is 5H2O. And now you need to balance the number of oxygen atoms on both the side. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4, 4 2s 8, so 8 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 5, ಎಷ್ಟು ಬಂತು 13 ಬಂತು. ಸೊ 13 ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 13 × 2 26 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಹಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೊ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 13.5 ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೋದು 13 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 13/2 is 6.5, so 6.5 is nothing but 13. So this is how we are going to write. And while when a butane is burnt, or when it undergoes combustion, so it gives out large amount of energy, around 2300 Kelvin ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. CNG ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ if we limit the supply of oxygen, so in the case of limited supply of oxygen, oxygen supply ಅನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ಮೀಥೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟರ್.
ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ 2 ಇಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್, ಸುಡದೆ ಬಾಕಿ ಆದ್ದು ಕಪ್ಪು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದದನ್ನು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಡೈ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಪಾಲಿಶಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗದೆ ಉಳಿತದೆ, ಉಳ್ದೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಕ್, ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ದಸ್ ಪಾಲಿಶ್, ಪೇಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So the thing you need to remember in the case of combustion is, so whenever an alkane is burnt in the presence of oxygen, so it undergoes complete oxidation so as to form carbon dioxide and water. ಅಂದರೆ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ಬೈ ವಿಚ್ this example, this reaction is used, or this alkanes are used as fuels in our day-to-day life. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬರ್ನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. And then the reaction of alkanes with the steam. ಆಲ್ಕೇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's nothing but one other form of water. so water ಇರೋದು ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇಪರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಮೀಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫೇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ. ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವೇಪರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಟ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 1273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಕೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದದೇನು, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್
so it has to be balanced at, so we have 6 hydrogen atoms here, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಬರೀ ಎರಡೇ ಇರೋದು, so we need to put 3, so it becomes 3H2O. And this mixture is called as water gas or syn gas or synthetic gas. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು? ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅ ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ in the presence of nickel at a temperature of 1273 Kelvin, ಇದ್ರ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸೊ ನಿಕೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1273 Kelvin ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. So this is about the reaction of alkane with the steam. And now let us see the aromatization reaction. And now you have heard the word aromatic. So the word aromatic is familiar to you. ಸೊ ಇದೇನೀಗ ಆರೋಮಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರೋಮಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕಾ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಆರೋಮ್ಯಾಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ, ಯಾವ್ದು ಆಗಬೇಕು? So you know which compounds are aromatic. So usually the definition goes whichever the compound which the compounds which consist of at least one benzene ring, so such kind of compounds will be aromatic. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ aromatic is nothing but which consists of benzene ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು? So we need to have 6 or more. So that is when n alkanes having 6 or more carbon atoms, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುವ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ when it is treated with or when it is heated with oxides of ಒಂದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆನೇಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಜೆಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ n alkanes or straight chain alkanes, which the condition is it needs to have 6 or more carbon atoms. So when that is heated in the presence of the oxides of chromium or molybdenum or vanadium, or vanadium, so in the presence of that is supported over alumina gel, ಸೊ ಸೈಕ್ಲೈಸೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೈಕ್ಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇರೋದು ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. And that is involved along with that dehydrogenation takes place. So we have
discussed about hydrogenation. So now what is dehydrogenation? So ಏನು dehydrogenation ಅಂದರೆ hydration ಹೇಳಿದ್ರೆ addition of water, dehydrogenation. Dehydrogenation will be the removal of hydrogen atoms. So ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡುವ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಟೈಪಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. For the convenient purpose I am writing like this. Straight chain ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3 and 6. So this is alkane which consists of 6 carbon atoms, and that is nothing but N-hexene, straight chain. And this is treated with the oxides of chromium oxide or vanadium pentoxide, which is supported over alumina gel, alumina, at a temperature of 773 Kelvin, and the pressures to be maintained is 10 to 20 atmospheric pressure. ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೀವ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಬರುತ್ತೆ, CH2, CH2, CH2. So that is 6 carbon atoms. From the straight chain it has been cyclized, or it forms a ringed compound or closed compound, and this is nothing but cyclohexane. Now the dehydrogenation occurs, that is the removal of hydrogen atoms. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it removes 6 hydrogen atoms so as to form benzene as the final product. Or so this is nothing but, so this process involves the cyclization and the dehydrogenation, and that process is called as aromatization, so as to form an aromatic compound. The condition is that you need to have an alkane which consists of 6 or more number of carbon atoms. So when N alkane which consists of 6 or more number of carbon atoms, so when it is treated or when it is heated with the oxides of chromium or vanadium or molybdenum in this, which is supported by alumina, so that is ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 773 and 10 to 20 atmospheric pressure. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೈಸೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸೈಕ್ಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Cyclization occurs followed by the dehydrogenation. Dehydration ಹೇಳಿದ್ರೆ removal of water ಆಗುತ್ತೆ, hydration ಹೇಳಿದ್ರೆ addition of water, dehydration ಹೇಳಿದ್ರೆ removal. So there is a difference between dehydration and dehydrogenation. Hydrogenation ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, so that is removal of hydrogen removal ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Dehydration ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅನ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ how an alkane is converted to an aromatic compound, and the process which is called as aromatization. So idishtu ivattige. So we have seen the combustion reaction in the limited supply of oxygen, and as well as in the excess or else in a sufficient amount of supply of oxygen, and then we have seen the isomerization reaction, aromatization reaction, and as well as the reaction of alkanes with the steam. So these are the 5 reactions we have seen today. So in the next class we have
left with one more reaction, so that is the reaction with the or what happens when an alkane is heated to a high temperature. So that reaction is called as pyrolysis. ನೋಡುವ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So thank you.